Welcome friends. Today we are going to discuss about syllabus of BSc first year zoology, and I am Dr. Sachin Maikra Viole, Assistant Professor, Department of Zoology, MSc Mandal Sri Shivaji College, Parvati. So zoology it is the branch of life sciences or the biological sciences which deals with the study of animals. It has again subdivided into different branches. That means non-coordinate, coordinate, cell biology, genetics, advanced genetics, anatomy, physiology, ecology, evolution. So there are again vast area. So uh, broadly, you can say that the study of animal it is called as the zoology. The study of plants it is called as the botany. So outline. So your first year it is divided into two semesters. That is semester one and semester two. Semester one is again having two theory papers. The first one is the biodiversity of invertebrates. Invertebrates that means the animals which are without vertebral column. Paper second, biodiversity of chordates. Chordate that means the animals with the unique supporting structure that is notochord. In semester 2, you have again two theory paper. Paper third that is comparative anatomy of vertebrates. Anatomy that means the structures which we can see after dissecting an animal, which we can see with the naked eyes. एखादा डिसेक्शन आपण केल्यावर जे आपल्याला त्याची इंटरनल स्ट्रक्चर पाहायला मिळतील दिस कॉल्ड द anatomy, whereas histology that means the structures which we can see with the help of microscope, which we cannot see with the naked eyes. After that, paper 4, it is developmental biology of vertebrates, and you have again paper 5, which is dealing with the practical paper 5 practical based on theory paper 1 to 4 and which is annual. म्हणजे तुमचं सेमिस्टर 1 हे तुमचं सेमिस्टर राहील, सेमिस्टर सेकंड म्हणजे जेव्हा आपण 6 महिने वगैरे ते राहील आणि हे जे असेल हे तुमचं राहील वार्षिक. वर्ष संपल्यावर तुमची ती एक्झाम मार्च एप्रिल तुमची प्रॅक्टिकलची एक्झाम होईल. जे तुमचं प्रॅक्टिकल हे तुमचं वर्षभर कंडक्ट होत राहील. पेपर 1 पेपर 2 हे तुमचे पहिल्या सेमिस्टर पुरते, पेपर 3 पेपर 4 हे सेमिस्टर सेकंड पर्यंत ते सीमित राहते. After that, the marking scheme. You have two types of paper, that is theory and practical. For both, you have the internal and university level marks. थिअरी करता तुम्हाला 10 मार्क इंटरनलचे आहेत, 40 मार्क विद्यापीठ आणि रिक्वायर्ड पर्सेंटेज पासिंगचे जे आहे that required percentage of passing it is the 40. प्रॅक्टिकल मध्ये पुन्हा 20 मार्क तुम्हाला इंटरनलला, 80 मार्क प्रॅक्टिकलला आणि 100 मार्क तुमचे मिळून पासिंग तुम्हाला 40%. म्हणजे 10 पैकी 4 मार्क, 40 पैकी 16 मार्क, खाली 20 पैकी 8 मार्क, 80 पैकी 32 मार्क हे तुम्हाला पासिंगला आहे पर्सेंटेज. रिक्वायर्ड पर्सेंटेज फॉर पासिंग इट इज 40%. 40% तुम्हाला पास होण्याकरता रिक्वायर्ड मार्क आहेत. थिअरी पेपर तुमचे 4 आहेत, सो 4 into 50 इज 200. प्रॅक्टिकल तुमचा एकच पेपर आहे 100 आणि तुमचे टोटल होईल 300. 300 मार्क तुमचे झुलॉजी विषयाकरता आहेत पूर्ण वर्षभराचे, पूर्ण BSc फर्स्ट इयरचे. सो नेक्स्ट इट इज द सिलेबस. Unit 1, the first topic it is introduction of non-chordate. Second topic it is the dealing with the phylum Protozoa. Its its general characters and classification up to class level.
with suitable example. Whereas next topic of this particular phylum Protozoa, it is locomotory organelles and locomotion in protozoa. That means how they are locomoting, which are the locomotory structures. Mainly there are three types of locomotory organelles which are present in case of this particular class protozoa. That is, which you can see that pseudopodia, flagella, or the cilia, and in some cases it may be obtained, say for example Plasmodium virus. Next one, it is the brief account of structure, life cycle, pathogenicity, and control measures of Plasmodium vivax. Plasmodium vivax, it is the causative agent of malaria, ज्याच्यामुळे मलेरिया आपल्याला होतो. मग मलेरियाचं हे जे सर्व काही लिहिलेलं आहे, स्ट्रक्चर, लाईफ सायकल, पॅथोजेनिसिटी, कंट्रोल मेथड, या सर्वांचं ब्रीफ अकाउंट शुड नॉट बी इन व्हेरी डिटेल. प्लाझ्मोडियम व्हायरसचं स्ट्रक्चर ब्रीफमध्ये, त्याची लाईफ सायकल ब्रीफमध्ये, त्याची पॅथोजेनिसिटी ब्रीफमध्ये, त्याची कंट्रोल मेथड ब्रीफमध्ये. हे तुमचं येणार इन द नेक्स्ट टॉपिक. त्यानंतर येतोय द सेकंड फायलम of unit 1, that is the phylum Porifera. As the name indicates, Porifera, that means the pore bearing animals. Again, general characters of phylum Porifera and classification up to class level with suitable examples. Canal system in Cycon. Cycon, it is one of the member of phylum Porifera. त्याच्यामध्ये जी कॅनल सिस्टीम जी असते, कॅनल सिस्टीम इट इज द टिपिकल फीचर ऑफ फायलम पोरिफेरा. हे आपल्याला सुद्धा आणखी पाहायला मिळत नाही. त्यामुळे त्याची कॅनल सिस्टीमची स्टडी करणार, विथ दॅट इनकरंट कॅनल, रेडियल कॅनल, कॉन्जोसिल, ऑस्टिया, ऑस्टर विथ ऑल स्ट्रक्चर्स. त्यानंतर इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स ऑफ पोरिफेरा, याची इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स काय आहे. युनिट सेकंड मध्ये कोलेंट्रेटा, general characters and classification up to class level with suitable examples. त्यानंतर polymorphism, it is again one of the important feature of this phylum Coelenterata. Polymorphism हे आपल्याला दुसऱ्या कुठल्याच phylum मध्ये पाहायला मिळत नाही. Polymorphism म्हणजे काय की one individual, one animal, it is represented by more than one form. एकाच्या जास्त फॉर्म मध्ये जो प्रेझेंट असेल, it is called as the polymorphism. त्यानंतर Platyhelminthes, that means the flatworms. General characters and classification up to class level with suitable examples. Tiniasolium flatworm, ज्याला चपटीकृमी, पट्टीकृमी म्हणतो आपल्याला मराठीमध्ये. त्यानंतर अगेन ब्रीफ अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर, लाईफ सायकल, पॅथोजेनिसिटी अँड कंट्रोल मेथड्स ऑफ टिनियासोलियम. जसा तो प्लाझ्मोडियम व्हायवॅक्स होता इन केस ऑफ प्रोटोझोआ, तसा प्लॅटिहेल्मिंथेसचा जो आहे टिनियासोलियम, पुन्हा याचं स्ट्रक्चर ब्रीफमध्ये, याची लाईफ सायकल ब्रीफमध्ये, याची पॅथोजेनिसिटी, म्हणजे तो डिसीज कॉज कसा करतो, कसे तरी ते सिम्पटम्स त्याचे आहेत ते, आणि त्याचे कंट्रोल मेथड, की हा डिसीज व्हायला नको म्हणून आपण काय काळजी घेतली पाहिजे ऑफ द टिनियासोलियम. त्यानंतर थर्ड, इट इज द निमॅटहेल्मिंथेस, दॅट मीन्स द राउंड वर्म. अगेन जनरल कॅरेक्टर्स अँड क्लासिफिकेशन अप टू क्लास लेवल. त्यानंतर जसं आपण टिनियासोलियम घेतलं, निमॅटहेल्मिंथेस मध्ये आहे ॲस्कॅरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, ज्याला आपण गोलकृमी म्हणतो, राउंड वर्म. सो अगेन इट्स स्ट्रक्चर, लाईफ सायकल, त्याची पॅथोजेनिसिटी, त्याची कंट्रोल मेथड ऑफ द ॲस्कॅरिस लुम्ब्रिकॉइड्स. In case of unit third, we have to discuss with the two phylum. The first phylum, it is phylum Annelida, that means the annuli bearing animal, ज्याच्यावर रिंग प्रेझेंट राहतात. वेल नोन एक्झाम्पल याचं अर्थवर्म, जे आपण गांडूळ वगैरे म्हणतो तो, किंवा लीच, याच्या बॉडीवर रिंग्स प्रेझेंट राहतात. पुन्हा याचे जनरल कॅरेक्टर्स अँड क्लासिफिकेशन अप टू क्लास लेवल. त्यानंतर मेटामेरिझम इन Annelida. त्यानंतर व्हर्मी कल्चर अँड व्हर्मी कंपोस्टिंग,
म्हणजे गांडूळ खताची शेती किंवा त्याचं कल्चर, and to obtain the compost which is produced from that worm, this vermi composting. त्यानंतर यातला सेकंड पार्ट that is the arthropoda, that means the animals which are with the jointed appendages. Again, general characters and classification up to class level with suitable examples. त्यानंतर metamorphosis in insects, म्हणजे metamorphosis that means simply conversion of that various stages during the conversion of young one into the adult. जो यंग वन जो आहे, जो अंड्यातून बाहेर पडलेला जीव आहे, त्या जीवापासून ॲडल्ट किंवा मॅच्युअर्ड होईपर्यंत जो प्रवास आहे त्या इन्सेक्टचा, इट इज कॉल्ड एज द मेटामॉर्फोसिस, ही स्टडी. त्यानंतर याचा टाईप ॲनिमल आहे कॉकरोच. मग कॉकरोचची डिफरंट स्टडी, दॅट मीन्स इट्स एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, त्याची डायजेस्टिव्ह सिस्टीम, त्याची रेस्पिरेटरी सिस्टीम आणि त्याची नर्वस सिस्टीम ऑफ द कॉकरोच. अँड देन इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स ऑफ इन्सेक्ट्स. इन्सेक्टचे इकॉनॉमिकल इम्पॉर्टन्स, ॲक्च्युली इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स म्हणजे की बाय विच वे इट इज अफेक्टिंग द इकॉनॉमी. म्हणजे डिसीज झाला तरी तुमची इकॉनॉमी अफेक्ट होईल. सो इट इज ऑल्सो द पार्ट, किंवा त्याच्यापासून जे आपलं उत्पन्न मिळेल विच विल हेल्प टू फ्लोरिश अवर इकॉनॉमी, इट इज ऑल्सो द इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स. ह्या दोन्ही गोष्टी आपण त्याच्यामध्ये घेतो. याच्यामध्ये जे आपल्याला मिळते इन्सेक्ट पासून, म्हणजे पॉलिनेशन आहे, त्यानंतर सिल्क आहे, त्यानंतर लाख आहे, ह्या गोष्टी ज्या आपल्याला, किंवा हनी आहे, मध, ह्या गोष्टी, किंवा ॲट द सेम टाइम त्याच्यातून व्हेरियस डिसीजेस होतात. स्लीपिंग सिकनेस आहे, त्यानंतर फायलेरिया आहे, त्यानंतर मलेरिया आहे. हे जे आहे these are also part of economic importance. Then the last one, that is unit 4, it is with the 3 phylum, that is mollusca first. Again, general characters and classification up to class level. त्यानंतर economic importance of mollusca. Mollusca, that means soft bodied animals, शंख, शिंपले, octopus, याचे well known examples. त्यानंतर इकॉनोडर्मॅटा, ज्यांची स्किन जी आहे समवॉट हॉर्नी आहे, इकॉनोडर्मॅटा. वेल नोन एक्झाम्पल इज द स्टारफिश, स्टारफिशची एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी. त्यानंतर लार्वा फॉर्म्स इन इकॉनोडर्म, इकॉनोडर्ममध्ये पण लार्वल फॉर्म आहे. लार्वल फॉर्म म्हणजे काय, की द स्ट्रक्चर इट इज नॉट मॅचिंग विथ द ॲडल्ट. जसं आपण पाहिलं मेटामॉर्फोसिसमध्ये, म्हणजे ॲडल्ट जो असेल तो एखादा इन्सेक्ट आहे, म्हणजे मॉस्किटो, त्याचे जे लार्वी यांचं स्ट्रक्चर वगैरे मॅच होत नाही, तो इट इज कॉल्ड एज द लार्वा. त्यानंतर हेमिकॉडेटा, जनरल कॅरेक्टर्स अँड ॲफिनिटीज. ॲफिनिटीज म्हणजे कशासोबत त्याची अटॅचमेंट दिसत आहे फ्रॉम द पॉईंट ऑफ व्ह्यू ऑफ इव्होल्युशन ते. आणि फॉर दिस यू हॅव टू रेफर द बुक ऑफ R.L. कोटपाल, मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ झुलॉजी इन्व्हर्टिब्रेट्स 11th edition बाय रस्तोगी पब्लिकेशन मेरठ. आपल्या कॉलेजच्या लायब्ररीमध्ये हे अवेलेबल आहे. याच्या भरपूर कॉपीज आपल्या कॉलेजच्या लायब्ररीमध्ये अवेलेबल आहेत. त्याच्यासोबत बाकीच्याही कॉपीज आहेत. त्यापेक्षा याची जी लँग्वेज इझी आहे, दॅट्स वाय आय रिकमेंड यू टू गो थ्रू दिस बुक, and it is also with the MCQ after each and every chapter. So it is all up to the introduction to syllabus and generalized idea about the BSc FY zoology. Thank you.